Tere, lugupeetud külalised! Oleme 10. ja 11. klassi õpilased Maria Borsukova ja Matvei Širbak. Täna on meil au juhtida 9. klasside lõpuaktust. Sellel õppeaastal lõpetab Tallinna Gümnaasiumi 6 9. klassi. Palume lülitada mobiiltelefonid välja. Palume saali 9. A-klassi õpilased, klassijuhataja Jelena Kuprina. Ja nüüd 9. B-klass, klassijuhataja Ludmila Belova. Üheksas C-klass, klassijuhataja Anna Salomka. Tervitame 9. D-klassi õpilasi ja klassijuhatajat Galina Peskova. Üheksas E-klass, klassijuhataja Oksana Šeleňova. Ja 9. F-klass, klassijuhataja Tatjana Timofeeva. Kool on meie teine kodu, paik, kus kasvavad teadmised, sõprussuhted ja tuleviku unistused.
Aga iga klass on eriline, sest selle teevad eriliseks inimesed. Koos oleme rohkem kui klass, õpetajad ja lapsevanemad. Koos oleme tore koolipere. Täna ei sule me lihtsalt koolipäevikuid, vaid avame oma koolipere albumi, et heita pilk tagasi teekonnale, mille oleme üheskoos läbinud ja meenutada hetki, mis on meid kujundanud. Palume kõigil tõusta Eesti Vabariigi hümni auks. Meie albumi esimese lehekülje avab Tallinna Paegümnaasiumi direktor Isabella Riitsaar. Tere, austatud koolipere, armsad õpilased, õpetajad, lapsevanemad, külalised. Täna jääb selja taha üks väga oluline etapp teie elus. 9 aastat tagasi astusite kooli väikeste ja uudishimulike lastena. Täna lahkute siit noormeeste ja neidudena. Selle aja jooksul olete õppinud palju, olete lahendanud ülesandeid, kirjutanud kontrolltöid, koostanud presentatsioone, sooritanud eksameid. Kuid elus ei määra edu ainult hindetunnistusel. Edu määravad julgus unistada, oskus püstitada eesmärke ning nende poole liikuda ka siis, kui tee ei ole sirge ja lihtne. Ärge heitke meelt, kui täna teie õpitulemused ei ole sellised, nagu lootsite. Elu pakub igale inimesele palju võimalusi eneseteostuseks, arenguks ja oma unistuste elluviimiseks. Kuid veelgi olulisem on see, millisteks inimesteks te olete kasvanud. Suurim väärtus on oskus hoolida ja ulatada abikäsi. Just need omadused teevad inimesest hea sõbra ja usaldusväärse kaaslase. Kirjanik Antoine de Saint-Exupéry on öelnud, ainult südamega näeb hästi. Kõige tähtsam on silmadele nähtmatu. Märgake inimesi enda ümber, väärtustage sõprust, olge hoolivad ja jääge alati iseendaks. Minge edasi avatud südame ja säravate silmadega. Teie parimad lood, suurimad saavutused ja kõige olulisemad kohtumised on alles ees. Ja ükskõik, kuhu teie teekond teid viib, jääb see kool alati paigaks, kust teie lugu algas. Palju õnne teile, head lõpetajad,
ning tuult tiibadesse teie uuel teekonnal. Kallid õpetajad, austatud lapsevanemad. Meie õpetajatele kuulub täna siiras tänu. Aitäh õpetajatele, kes olete jaganud teadmisi, innustanud, toetanud ja uskunud oma õpilastesse ka siis, kui nad ise endas veel päris kindlad ei olnud. Suur tänu ka lapsevanematele, kes olete olnud oma laste kõrval selle teekonna vältel, aidanud, kuulanud ja rõõmustanud nende õnnestumiste üle. Tänane päev on ühine saavutus. Aitäh armastuse, kannatlikkuse ja toetuse eest, mis on aidanud neil noortel jõuda selle olulise verstapostini. Ja nüüd paar sõna ka emakeeles. Дорогие ребята, сегодня за плечами остается очень важный этап в вашей жизни. Вы заканчиваете основную школу. 9 лет назад вы пришли совсем неумелыми, такими смешными, но любознательными в эту школу. Сегодня вы заканчиваете ее юношами и девушками. За эти годы было многое. Были контрольные, была учеба, было много-много всяких интересных событий. Вы сдали уже экзамены. Но настоящий успех, он не определяется только оценками. Очень важно в жизни ставить цели и стараться их достичь. И чем выше цель, тем упорнее должны быть ваши усилия. Не огорчайтесь, если сегодня в вашем свидетельстве об окончании основной школы нет тех результатов, на которые вы, может быть, рассчитывали. Ничего, у вас еще все впереди, вы сможете еще наверстать упущенное. Но, наверное, самое важное – это то, какими людьми вы стали. Умеете ли вы замечать рядом с собой других людей? Можете ли вы протянуть руку помощи и увидеть тех, кто в вашей помощи нуждается? Только такие качества помогают человеку стать хорошим другом и надежным спутником. Вы все изучали в школе литературу, и, наверное, вам знаком такой писатель, как Антуан Сент-Экзюпери, который сказал: «Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». Поэтому старайтесь быть внимательными и видеть тех, кто нуждается в вас. И куда бы ни привела вас ваша жизнь, помните, что школа – это то место, откуда начиналась вся ваша история. Я желаю вам удачи на новом пути, который вам предстоит открывать после сегодняшнего праздника. Выражаю огромную благодарность нашим учителям, которые всегда были рядом с учениками, которые помогали, которые замечали все трудности и которые внушали веру в себя нашим детям даже тогда, когда у них эта вера, может быть, немножко пропадала. Спасибо вам большое, учителя. Уважаемые родители, вам огромное спасибо за то, что вы умели слушать, умели сотрудничать со школой для того, чтобы наши дети сегодня были такими успешными, счастливыми, окончившими основную школу. Поздравляю всех и желаю всем и хорошего праздника, и всего-всего в жизни. Kuidas kõik alguse sai? Aastal 2017 te astusite esimesse klassi ning alustasite oma kooliteed. Teid võtsid vastu esimesed õpetajad Tamara Kuzmina, Liliana Vinogradova, Alessia Ananjeva, Evgenia Levchenko, Antonina Švets ja Jelena Fomina. Sügav kummardus teile, austatud esimesed õpetajad. 9. F-klassi esimesed õpetajad olid meie koolis Ludmila Žukova ja Oksana Šuljaka. Suur tänu teile ka. Meie kooli albumis on üks eriti tähtis lehekülg, klassijuhatajate lehekülg. Vaatame nüüd, milline on klassijuhataja igapäevaelu. Kuidas algab klassijuhataja hommik? Каждое утро в
в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал. Между прочим, ты сегодня жарил яичницу на моей сковородке и забыл ее помыть. Millisena näeb 9. A-klassi klassijuhataja Jelena Kuprina? Слово неприличное написано. Стереть? Ну что же вы молчите? Мне все это не идет. Мне... Мне не следовало всего этого надевать. Я, конечно, должно быть, выгляжу смешной. Если все это безвкусно, я могу снять. Не-не-не. Я, конечно, не умею всего этого носить. Вы красавица. Это, я вам искренне сочувствую. Это удивительно собирать грибы. Знаете, это... Возьмем, к примеру, опята. Они растут на пнях. Если придешь в лес и тебе повезет с пнем, то можно набрать целую гору пней. О, опята. Белые осинки, они под осинами, под березами, под елями. Suur tänu, aga kuidas 9. A-klassi õpilased ise oma koolielu näevad? Vaatame. Kutsume lavale 9. A-klassi õpilasi lõputunnistusi kätte saama. Palume lapsevanematel mitte tulla lille üleandmiseks lava juurde.
armsad lõpetajad, kõige olulisem hetk on kätte jõudnud. Hakkabki tunnistuste kätte jagamine. Põhikooli lõputunnistuse saamiseks kutsun siia Ljudmila Litvjak. Lõputunnistuse saab Diana Anisimova. Lõputunnistus antakse Lukjan Fjodorovile. Timur Goncharenko. Artyom Istratov. Damir Ivanov. Дмитрий Иванов. Аким Керн. Никита Колпаков. Анна Коврукова. Даниил Лавров. Александр Межраускас. Доминика Михельман. Полина Михеева. Максим Рисков. София Румянцева. Илья Русманов. Данила Рыбак. Алексей Селиванов. Александр Серебряков. Дарья Соболь. Янис Строна.
Мирон Шалагинов. Эдвард Тампере. Михаил Терехов. Анастасия Василюк. И здесь я хотела бы выразить благодарность классному руководителю Елене Александровне. Большое вам спасибо и сил на будущее. Palju õnne 9. A-klassi õpilastele, vanematele ja klassijuhatajale. Head noored, palun minge saali tagasi. 9. B-klass. Millised teie olete klassijuhataja silmis? Доброе утро, Людмила Прокофьевна. Вот я и прибыл. Боже мой, кто это? Это я? Как я вам? Отпад. Вы даже помолодели, Людмила Прокофьевна. Да? Хорошая я ученица? Вундеркинд. Спасибо, милая. Да-с. До чего дошло? Драку затеваете в кабинете директора? Заместитель директора. Неважно. Ну, вообще вы правы. В следующий раз я поклочу его в вашем кабинете. Мало того, что вы враль, трус, нахал, вы еще и дурачок. Да. Я крепкий орешек. Боюсь, мне придется заняться вашим перевоспитанием. Вам не скучно, Людмила? А почему вы все время сплетничаете? Ты можешь мне объяснить, какая вчера... Здрасте, какая тебя ногу укусила? Слушай, не мучай меня, я и так всю ночь не сплю. Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться. А как с этим можно бороться? Ну, надо выщипывать, прореживать. Чем? Ну, хотя бы Рейсфедером. Рейсфедер? Ой, милый, это же больно. Ну, вы женщина, потерпите. Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая. Как у вас? Ну, я тоже не того. Вы что? Вы извольте встать и выйти вон. Какая бестактность. Ладно, сейчас пойду. Подкреплюсь. И начну метать бисер. Что-нибудь случилось? Да. Что? Они спустили кошку в водосточную трубу. Aga kuidas näeb välja tavaline koolipäev teie silmadega? Говорила же я, смеется тот, кто смеется последним. Wait for me. А не пора ли нам подкрепиться? Нам-нам-нам. Нам-нам-нам. На-на-на-на. На-на-на-на-на.
увеличивает? Я не знаю. Ребят, подальше. Sounds of fiesta, vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Sounds of fiesta, you know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Feeling is right. Feeling is right. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Sounds of fiesta, vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Sounds of fiesta. Hot birthday. Kutsume lavale 9. B-klassi õpilasi lõputunnistusi kätte saama. Niisiis 9. B-klass ja kiitusega põhikooli lõputunnistuse saab Adrian Majorov. Kiitusega põhikooli lõputunnistuse saab Katerina Nikolaeva. Kiitusega tunnistuse saab Elli Astapenka. Kiitusega tunnistuse saab Miroslava Vlasova. Põhikooli lõputunnistuse saab Arseni Aronson. Varvara Bereziner. Павел Фролов. Виолетта Гребцова.
Ростислав Хаджиев. Дана Кирюшкина. Даниил Коломенский. Даниэла Ковалева. Кирилл Лилеберг. Марк Луик. Вячеслав Павлович. Милана Полевщикова. Артем Посохов. Миламари Сидоренко. Влада Спицына. Алекс Степанов. Александр Валеник. Полина Вандерфлит. Виктория Васина. Севиль Винник. Максим Винников. Õpetaja Людмила Belovale palju õnne ja tervist! Palju õnne 9. B-klass, vanemad, klassijuhataja, aplaus! Jätkame meie aktusega. 9. C-klass. Kuidas nägi teid teie klassijuhataja? Vaatame. Так. Какой вы внимательный, чуткий, душевный человек. Перестаньте, наконец, надо мной издеваться.
Скажите, пожалуйста, какая цаца? Цаца? Еще одно слово, и я запущу вас графином. Если вы сделаете графином, значит, вы действительно меня того и этого... А это Шура. Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Товарищи, не уезжайте! Люди по 50 копеек. Ну да, если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я Держите. останусь без обеда. А вы платили? Я платил. Платили? Платил. На Селезнева, на Машу, кто не сдавал, не уезжайте! Ой, господи, какой отвратительный голос. Так, и вам не жаль бумаги, Нет, мне не жаль бумаги. Понятно. Наша бумажная промышленность работает превосходно. Мне не жаль бумаги. прекрасно. Пишите, пишите. Не Только, спешите, пожалуйста, Ева. побыстрее. У меня куча дел. Плюется? Ну, всыпьте там ему как следует. Это опять я. Мы ведь с вами уже попрощались. Ну, давайте опять поздороваемся, что ли. Kõige olulisemad inimesed lasteelus on vanemad. Nüüd vaatame 9. C-klassi videot, milles õpilased tänavad oma vanemaid kõige eest. Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои, и любят просто лишь за то, что есть на свете. Там я делюсь, когда на сердце заболит, и сколько лет бы ни прошло, мы те же дети. Ко мне давно уже приходит взять совет, но я за годы не спешил их раздавать. Порой тебе лишь одному виднее всех, но вместо слов достаточно обнять. Ты знаешь, мам, у меня есть план. Я хочу оставаться собой даже через года, вновь прижаться к твоим рукам. Ты знаешь, мам, у меня есть план. Делать то, что на сердце лежит, ведь так просит душа, а ведь больше не надо нам. Даже когда я был еще совсем малой, манила красота, романтика дорог. Ненадолго в дом, снова за порог. Проводив закаты, мы встречали восход. Ветерок несет, жду меня всегда. Там прикроет, зная слабые места. Взрослым сыном стал, но ты знаешь, мам, папа говорит, мы все та же детвора, все так же во дворах. Верные друзья, да их немного, но уверен я, и не променял ни дружбу, ни любовь. Спасибо вам, что я стал такой. Ты знаешь, мам, у меня есть план. Я хочу оставаться собой даже через года, вновь прижаться к твоим рукам. Ты знаешь, мам, у меня есть план. Делать то, что на сердце лежит, и так просит душа, а ведь больше не надо нам. Ты знаешь, мам, у меня есть план. Я хочу оставаться собой даже через года, вновь прижаться к твоим рукам. Ты знаешь, мам, у меня есть план. Делать то, что на сердце лежит, и так просит душа, а ведь больше не надо нам. Мы всю жизнь что-то ищем: любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить. Ты знаешь, мам, у меня есть план. Я хочу оставаться собой даже через года, вновь прижаться к твоим рукам. Ты знаешь, мам, у меня есть план. Делать то, что на сердце лежит, и так просит душа, а ведь больше не надо нам. Ты знаешь, мам, у меня есть план. Я хочу оставаться собой даже через года, вновь прижаться к твоим рукам. Ты знаешь, мам, у меня есть план.
сделать то, что на сердце лежит. Ведь так просит душа, а ведь больше не надо нам. Palume lavale 9. C-klassi õpilasi. Põhikooli lõputunnistus antakse kätte Viktoria Dimidenko, lõpetas kiitusega. Kiitusega lõpetas põhikooli Diana Ignatjeva. Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse Karina Karpuhina. Kiitusega lõputunnistus Danil Karatkov. Kiitusega lõputunnistus Martin Rimm. Kiitusega lõputunnistus Georgi Rябkov. Kiitusega lõputunnistus Karina Salomka. Kiitusega lõputunnistus Elisaveta Šamarina. Kiitusega lõputunnistus Karina Šerbakova. Kiitusega lõputunnistus Elisabeth Mari-Žmogina. Põhikooli lõputunnistuse saab Georgi Abuladze. Karolina Barzenkova. Валерия Демидова. Алексей Добряков. Никита Федосов. Егор Гринин. Альберт Илюхин. Александра Карташова.
Лилия Лабунска. Мартин Лимарев. Олеся Лавкова. Егор Мануйленко. Алина Михасева. Ангелина Убризан. Анна Петрова. Элина Решетникова. Мира Смирнова. Артем Тимаков. Õpetaja Anna Salomka, palju jõudu, tervist ka järgnevaks aastaks. palju õnne, kallid õpilased, lapsevanemad, klassijuhataja. ja nüüd liigume edasi. õpilastele on alati huvitav teada, mida teevad õpetajad vahetunni ajal õpetajate toas. Vaatame. Вера, вызовите мне машину. Спасибо. Нет, я еще не забыл твой голос, узнаю. Ты знаешь, я понял, из-за чего мы с тобой разошлись. Нам нужен ребенок. Ты хочешь, чтобы у нас был ребенок? Да. И как можно скорее. Но я не могу сейчас. До конца работы еще 2 часа. Я не могу уйти. Я тут посижу, вот, полистаю журналы, я устаю от шума. Вообще люблю посидеть одна. Не заботьтесь обо мне. Ну я что, тихо посижу. Вот журналы. Спасибо. Отдыхайте. Спасибо. Нет, я привыкла находиться одна, поэтому мне не бывает скучно. Вот этот кабинет и все это практически и есть мой дом. А вечера, если бы вы знали, как я боюсь вечеров. Если бы вы знали. Засиживаюсь на работе допоздна, пока вахтер уже не начнет греметь ключами. Делаю вид, что у меня масса работы. Head 9. D-klassi õpilased, millised te olete klassijuhataja silmis? Vaatame järele. Она началась в обычное, ничем не примечательное утро, когда наши статистические красавицы закончили наводить марафет и погрузились в сладостный, волшебный, поэтический мир сводок, цифр. Когда ее вижу, у меня прям ноги подкашиваются. А ты не стой. Ты сядь. Вчера вы меня публично оклеветали. Оскорбили. Оклеветал. Все, что вы говорили, возмутительная ложь. Я с вами категорически не согласна. Я категорически. Почему вы все время виляете? Я не виляю. Почему вы все время виляете? Что вы за человек? Я не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Зачем раскусывать? Вы утверждали, что я черствая. Почему мягкая? Бесчеловечная. Человечная. Бессердечная. Сердечная. Сухая. Мокрая.
Почему вы все время врете? Не надо, я не вру, не носил я вам букетов. Почему я? Что, я обалдел, что ли? Пелены объелся? Простите, мне работать надо. Встаньте без кадров! Не бейте меня по голове, это мое больное место! Но вы все-таки как себя чувствуете, Анатолий? Vaatame ka mälestused koolielust 9. D-klassi silmade läbi. Подожди. Kutsume lavale 9. D-klassi õpilasi. Põhikooli lõputunnistused antakse kätte Artjom Denisenko. Kiitusega lõpetas. Lõpetas kiitusega. Georgi Kusinali lõpetas põhikooli kiitusega. Kiitusega põhikooli tunnistuse saab Nika Jakobs. Kiitusega tunnistuse saab Martin Kütt. Liila Aizatulina. Ariana Arshинова. Ksenia Grünbaum. Кирилл Ильин. Алика Иванова.
Анатолий Ивлев. Софья Коростелева. Никита Лебедев. Ариша Макрякова. Илья Подорожный. Таисия Сизых. Сандра Сюваорг. Евгения Залевская. Диана Третьяковская. Елизавета Чубарева. Амелия Васин. Paljon jõudu ja tervist, Galina Piskova. palju õnne meie õpilastele, klassijuhatajale ja vanematele. Järgmisena on kord 9. E-klassi käes. Enne lõputunnistuse kätteandmist heidame pilgu sellele, milline oli nende igapäevane koolitund klassijuhataja silmade läbi. Так, посмотрим. Прекрасно. Видите? Жарко. Запотел весь. Водички можно вас попросить? Да на тебе пахать надо. Ну, знаете, и хватит. Нет у вас ни стыда, ни совести. А кроме вас еще кто-нибудь соображает? Так, ты давай с тобой разберемся. Ты когда перестанешь хулиганить, а? Почему все на тебя жалуются? Но это моя ошибка. И не единственная. Вы так на меня смотрите, вы подозреваете, что это я вам... А вы тоже считаете, что мне нельзя подарить цветы? Можно, вам подарить можно. Просто для этого нужен какой-то этот самый... Как он? День рождения или там 8 марта. Вам надо сосредоточиться. Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще. Понимаю. Так. Ну вот видите. Видите, когда вы хотите, вы умеете работать. Nii see oligi. Aga nüüd esineb 9. E-klassi õpilane Elisaveta Žuravljova. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you will just leave. Your presence still is here, and
don't leave me alone. This wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd find away all of your fears. And I held your hand through all of these years. But you still you used to captivate me by your resonating lights. Now I'm bound by the life you left behind. Your face it hides my once pleasant dreams. Your voice is just to me. All that sanity in me. There's ones won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd find away all of your fears. And I held your hand through all of these years. But you still tried so hard to tell myself that you're gone, but don't you're still with me. I've been alone all along. You cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd find away all of your fears. And I held your hand through all of these years. And you still have all of me. täname sind, Liisa. Sellised olid teie mälestused koolielust. Kutsume lavale 9. E-klassi õpilasi. No nii, kallis 9. C, me oleme väga õnnelikud selle üle, et teie edukalt lõpetate põhikooli. Nii, põhikooli lõputunnistuse saab Allan Aleksejev. Olivia Arol.
Людмила Братчик. Денис Герасимов. Егор Янаев. Mikael Nikolas Killström. Robert Lindmetz. Михаил Марченко. Я тебя поздравляю. Смотри в камеру. Хайк Нахапетян. Артем Орзул. Алексей Позеков. Анна Шмидт. Кирилл Селин. Артем Сухомлинов. Лаура Шведовский. Елизавета Журавлева. Михаил Тетерин. Максим Теняков. Виктория Томашова. Арина Чикунова.
Смотри, пожалуйста. Кирилл Воронцов. Õpetaja Oksana Šelenova, palju jõudu ja tervist! Palju õnne ka teile, 9. E-klass, klassijuhataja Oksana Šelenova ja palju õnne teile, teie vanematele. Aplaus, head noored, palun minge saali tagasi. Järgmine lehkülg meie koolipere albumis toob teieni taas tervituse teie klassijuhatajatelt. Millega klassijuhatajad vabal ajal tegelevad? Mis on nende hobid? Vaatame. Раскованная, свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают. А можно научиться так ходить или это недоступно? Ну, понимаете, можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе, ничего нет невозможного. Вы думаете? И пошла на меня свободной походкой. Нога от бедра свободная. Пошла. Красиво, да? Угу, хорошая лошадка. Это не лошадка, это мамонт какой-то. Доброе утро. Выглядите сегодня отлично. Мне очень нравится, как вы работаете. Я давно за вами наблюдаю. Заходите ко мне, поболтаем. Раскрытничай. Üheksas F-klass. Kas olete valmis vaatama, millised olete teie klassijuhataja silmis? Tähelepanu ekraanile. А стихи в виде поэзии, как вы к ним относитесь? Уважительно. Правда? Ну вот и прекрасно. Давайте с вами побеседуем о стихах. Вы знаете, в молодости я писал сам стихи. А вы не писали? Нет, у меня к этому не было способности. А у меня тоже не было. Я вам сейчас почитаю, вы в этом убедитесь. А может быть, не стоит рисковать? Почему? Давайте рискнем. Очень хочется произвести на вас приятное впечатление. Вам это удалось уже? Усилить хочется. Из раннего что-нибудь. Любить иных тяжелый крест, а ты прекрасно без извилин, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весною... В ранней молодости вы были значительно талантливее, чем сейчас. Только никак не предполагала, что вы творили под псевдонимом Пастернак. Скажите, пожалуйста, никогда бы не подумал, что вы разбираетесь в поэзии. Стихи хорошие, но прочли вы их скверно. Ну, давайте. Садитесь. Я раскритиковала ваш отчет, так извините меня, я имею на это право. Я пока еще важно директор. Не чаем. Мы вас любим в глубине души. Где-то очень глубоко. Очень глубоко, так глубоко, что я этого даже не замечаю. Нет, это заметно, должно быть заметно. Что вы несете, ей-богу? Демократичная наша, демократичная. Что вы врете? Вы врете сейчас же. Вы даже не представляете. Вы нас, когда вызываете к себе в кабинет, мы идем как на праздник. Мне тоже стали очень дороги, и я думаю о вас даже чаще, чем это позволительно. Head külalised, 9. F-klass on meie jaoks eriline. Need toredad õpilased saabusid meie kooli 2022. aastal Ukrainast ning sulandusid kiiresti meie koolipere liikmeteks. Nüüd vaatame koos videod, milles nad jutustavad oma loo, kust nad on Eestisse tulnud. Последний звонок, и мы умчимся скорей туда, где мечты и желания сбываются.
Вчера ты ребенок, а завтра твой день. Теперь он так взрослый, для нас начинается. Закроешь глаза, вспомнишь голоса, и так хочется о главном рассказать. Коридоры школы, каждый день по новой. Первая влюбленность, нервы, приколы. Это было наше лучшее время. Мы на изи открывали все двери. Будь уверен, тяни новой жизни билет. Я буду вспоминать, как мы мечтали, что ты лучшее, что было с нами. Куда же нам от взрослой жизни деться? Школа, ты поселилась где-то прямо в сердце. В твоей голове столько новых идей, но главное та, что заставит бить до конца. Ты к цели беги, добивайся смелей. А хейтерам стоп, мы стираем их имена. Закроешь глаза, вспомнишь голоса, и так хочется о главном рассказать. Коридоры школы, каждый день по новой. Первая влюбленность, нервы, приколы. Это было наше лучшее время. Мы на изи открывали все двери. Будь уверен, тяни новой жизни билет. Я буду вспоминать, как мы мечтали. Школа, ты лучшее, что было с нами. Куда же нам от взрослой жизни деться? Школа, ты поселилась где-то прямо в сердце. Я буду вспоминать, как мы мечтали. Palume lavale 9. F klassi õpilasi. Пару слов перед тем, как начну вручать вам свидетельство об окончании основной школы. Дорогие ребята, на вашу долю выпала непростая судьба. Вот когда я смотрела ваши фотографии, вы из разных городов, но вас всех объединила наша школа. И я надеюсь, что вы здесь приобрели новых друзей, что вы найдете свое место в нашей стране. Я вам желаю от души удачи. И несмотря на то, что кто-то из вас прибыл сюда в конце 6 класса, кто-то в 7 классе только начал обучение в нашей школе, но некоторые из вас добились замечательных успехов, закончили школу с отличием, выучили эстонский так, что могут продолжать обучение в эстонской школе. Я поздравляю вас. Итак, põhikooli lõputunnistuse kiitusega saab Kirilla Popov. Põhikooli lõputunnistuse saab Deniss Albul. Анна Альдошина. Микита Холубиев.
Александр Ищенко. Мирослава Иванченко. Данила Катрич. Егор Клочко. Тимур Мазно, простите. Тимофей Пинаев. Илья Маскун. Дмитро Мовчан. Юлия Озерна. Анастасия Потяк. Валерия Пикалова. Данила Рисиенко. Валерия Самбурска. Кирилл Скорик. Хлеб Сушицкий. Алексей Трухименко. Виктор Юрченко. Suur tänu õpetaja Tatjana Timofeevale. Вы знаете, так случается, что не всегда тот классный руководитель, который брал детей тогда, когда они поступили в школу, смог довести их до конца. Огромная благодарность учителю Оксане Шуляке. И в 9 Е-классе случилась такая же ситуация. Елена Павлова, бывший классный руководитель 9 Е. Большое спасибо.
Nüüd palju õnne meie lõpetajatele, vanematele, klassijuhatajale, head noored. Palun minge tagasi saali. Aplaus loomulikult. Palju õnne. Nüüd on kõik õpilased saanud Tallinna Paja Gümnaasiumi lõpetajateks. Meie koolialbumi järgmine lehekülg on pühendatud teie hoolivatele, inspireerivatele ja südamlikele õpetajatele. Neile, kes olid teie kõrval iga päev, jagasid teadmisi, toetasid ning juhendasid teid kogu koolitee vältel. Lugupeetud õpetajad ja kooli juhtkond, kutsume teid lavale. Lõpetajad soovivad teid tänada. Tänu ka meie poolt, õpetajate poolt. Suur tänu teile, head õpilased ja lapsevanemad. Head kolleegid, kui lilled on käes, siis palun minge saali tagasi. Lilledega, kuhu nad ja hea küsimus.
koolialbumis on ka erilised leheküljed. Need on kõige soojemad, sest seal on teie vanemad. Need, kes õppisid koos teiega korrutustabelid, jagasid teiega rõõmusid ja muresid, aitasid koolitööd õppida hilistel õhtutundidel. Kutsume lavale Елена Попова, Владимир Лимарев, Владимир ja Martin Limarjev. Добрый день, уважаемые присутствующие. От имени всех родителей я хочу выразить искреннюю благодарность школе, администрации, классным руководителям и всем учителям за ваш труд, терпение и заботу о наших детях. Сегодня для наших детей заканчивается важный этап жизни. Это 9 класс. За эти годы школа стала для них не только местом получения знаний, но и местом, где они учились, дружили, принимать решения, преодолевать трудности и верить в себя. Спасибо вам за профессионализм, поддержку, внимание каждому ученику и за тот вклад, который вы ежедневно вносите в их будущее. Ваш труд невозможно измерить оценками или дипломами. Он остается в сердцах детей и помогает им идти вперед. Отдельные слова благодарности хочется сказать нашим классным руководителям. Спасибо за понимание, мудрость, поддержку и за то, что все эти годы вы были рядом с нашими детьми. Дорогие учителя, примите нашу искреннюю признательность и уважение. Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, благодарных учеников и новых успехов. Дорогие ребята, поздравляем вас с окончанием 9 класса. Пусть впереди вас ждут новые возможности, интересные открытия и большие успехи. Всем большое спасибо и всего доброго. Давайте, наверное, в данный момент я возьму на себя. Хотел представиться, меня зовут Владимир Лимарев. Это мой отец, тоже Владимир Лимарев, и это мой старший сын Мартин Лимарев. История такая, что мы династия, которая закончила 25-ю школу. То есть отец... Но я думаю, это еще не предел, да? То есть у нас следующее поколение подрастает. Отец закончил в 1972 году. В 1974, извиняюсь, да. Я закончил в 2004 году 12 класс, и Мартин теперь еще пока что да, не закончил, но 9 класс уже в 2026. Я думаю, наша линейка, вот эта вот семейная, будет расти, расти, расти. А у нас еще поколение и еще дети есть. В первую очередь я, конечно, хочу сказать спасибо моей маме. Она где-то здесь, я ее не вижу. Мам, ты здесь? Здесь, спасибо. С помощью тебя я стою здесь, на этой сцене. И, конечно же, учителям. Очень приятно сегодня видеть своих учителей. Изабелла Ефимовна, вы были мои классные руководители. Виктор Дергачев, с помощью вас я такой сильный. И, конечно же, весь коллектив ПАИ гимназии, весь персонал, огромное вам спасибо. Вы проводите больше времени с нашими детьми, чем мы, родители, наверное. И вас они чаще видят, к сожалению. К сожалению, что не меня. А так вам большое спасибо. Дети, пожалуйста, вперед, только вперед. Никогда не сдавайтесь и достигайте своих целей. Это работает. Желаем выпускникам удачного будущего. Было интересно услышать от учителей, какой был, допустим, мой папа, что он делал в школе, как учился, и от папы услышать, какие были учителя раньше, и самому понять, как они изменились. Спасибо. В лучшую сторону. Ja nüüd tähelepanu ekraanile.
скажу. Деньги разданы, родительский чат надо читать. Телеграм, Вайбер вам в помощь. Родители, не ссоримся, выпускной же общий. Выпускной общий, ответственность персональная. По-моему, у нас опять начинается битва в последнюю расписку. Да какая битва? Мы просто хотим знать, кто сдал, кто не сдал, чтоб не был потом, да я думал, завтра, как обычно. Ну все записали в таблицу. Какую? Почти записали. Ну, время еще есть. Какое время? Баблосики, баблосики. Зал украшен. Нет. Шарики заказаны. Нет. Ресторан согласован. Нет. Быстро, 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 быстро. Родители, успокойтесь, без драмы, все устали. Давайте решим это спокойно. Серьезно? Успокойся. Мы, родители девятиклассников, я вас умоляю. Короче, делаем все по-взрослому. Решаем, кто за что отвечает. Распределяем силы, а не нервы, да? Все. Отличная идея. Вы деньги, вы организация, а я делаю вид, что занят. Супер! Ладно, родители, пока дети молодцы и умницы, мы собрались. Ну что, родаки, скоро выпускной, а вы еще не готовы. Как вообще детей вы могли вырастить? Да тихо, дети сами выросли, мы просто рядом стояли. Смотрели на вас, вообще не готовы. Прям как у нашего уроки или перед контрольной. Я, конечно, вижу вашу усталость и надежду на чудо, но чуда не будет. Как будто у наших уроки или перед контрольной те же лица. Весело вам? Вы посмотрите на себя, когда начнется замес, что мы делать-то будем? Дети в танце батл на раз, два, три нас всех сделают. Вот, они уже все репетируют. А мы чуть не умерли, пока круг делали с раздевалки в спортзал. Да? Нам к выпускному надо быть в тонусе, поэтому бежим 30 кругов. А кто не пробежит, тот получит по фанере. Всем понятно? А можно фанеру сразу? Я бегать не буду. О, мне как раз на даче фанеру надо. Это не раздать, что ли, материал, это дисциплина. Вперед! Извините, а можно я вместо кругов деньги сдам вовремя? Угу. Ну что, родаки, тусанем со скорлупой на выпускном? Тогда накраситься надо. Да ты и так чума. Умеешь комплименты делать. Эй, хорош трепаться, включай музон. Мир школьных страниц
Дети, а теперь слушайте внимательно. Это поздравление от тех, кто 9 лет нес крест домашних заданий, выслушивал оповещения в Эколь и каждый раз говорил: ну все, с понедельника начинаем новую жизнь. Вы выросли из тех дней, когда играли в куклы, беззаботно бегали по лужам и пускали бумажные кораблики, когда перед сном покоряли замки и летали к далеким планетам. Вы выросли и стали искать счастье без любимых игрушек, замков и загадочных дальних планет. Мы верим, что вы найдете его в любви, словах и поступках, в любимых занятиях. Мечтайте, стремитесь, дерзайте. Пусть в вашем океане жизни исполняются самые маленькие, сиюминутные желания и сбываются большие заветные мечты. Пусть у вас всегда хватает сил и смелости идти вперед, даже если дорога непроста. Мы верим, что вы способны совершить самые настоящие чудеса, ведь вы уже совершили главное. Выросли и стали самостоятельными, сильными, красивыми и умными. И пусть каждая страница этой сказки будет яркой, счастливой и полной любви. Мы безмерно гордимся вами. Мы верим в вас и любим вас. Enne kui kõlab lõpulaul, vaatame, mida soovivad klassijuhatajad meie lõpetajatele veel öelda. Волга, да? В некотором роде. Садись, садись. Ты знаешь, это малогабаритная квартира. А это что такое? Да, Philips. Стереофонический магнитофон. Вмонтированы, да? 2 динамика, слева и справа. Oleme nüüd läbi lehvitsenud meie koolialbumi leheküljed. Täname kõiki, kes tulid seda kaunispäeva koos lõpetajatega jagama. Meie pidulikaktus on jõudnud lõpule. Viimane etteaste on lõpetajate ühislaul. Õpilased, palun tõustke püsti, laulame koos.
meie aktus on lõppenud. Palju õnne lõpetajatele ja head teed!